ਤੇਰਾ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਗਾਇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਰ ਕਰਦੇ नहीं भी करते हैं। लेकिन कई गुरमुख ऐसे हैं, गुरसिख ऐसे हैं जो हमेशा उस परमात्मा ਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ। एक अटल सच्चाई है, यानी जीना झूठ है तो मरना सच है। कि मौत ने तो एक दिन आना है, मगर जदों कदे मौत आ जाती है या जिसके घर विच कदे मौत हो जाती है तो घर विलाप जदों करता है तो परमात्मा नूं उलांबे भी देना शुरू हो जाता है। कई बार अगर असी अपनी गल करिए तो असी भी यही करते हैं ना, असी उस प्रभु नूं उलांबे देना शुरू हो जाते हैं कि ये हो गया, इदा हो गया, साडे नाल बहुत माड़ा हो गया है ना। उस पाने नूं मिठा करके नहीं मनते। हुण जिन्ने भी सिख कौम भी शहीद होए ने, या गुरु महाराज जी दे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे 4 साहिबजादे शहीद होए कि वो उन्हां नूं बचा नहीं सकते सन, कि उन्हां नूं रोक नहीं सकते सन, उन्हां दी रक्षा कर सकते सन। मगर उन्होंने उस प्रभु के पाने नूं मिठा करके, अकाल पुरख के पाने नूं मिठा करके मन्निया। सो इदा ही एक वार की गल है, जदों भाई गुरमुख जी गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी कोल गए तो भाई गुरमुख जी ने गुरु अर्जन पातशाह जी नूं कहा, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी, मैं आप जी तो अज एक सवाल पूछना चाहता हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि कोई है इस दुनिया विच, कोई ऐदा भी है जो आप जी या अकाल पुरख दे पाने नूं मिठा करके मनदा है, या मैनू ऐसे किसी व्यक्ति नाल तुसी मिलाप कराओ जो इस गल दे उत्ते ठहरदा है, या इस गुरबाणी दी पंक्ति उत्ते ठहरदा है, तेरा कीया मीठा लागै। तो गुरु महाराज जी कहते कि दुनिया विच ऐसे बहुत हैं, बहुत गुरमुख गुरसिख हैं जिहड़े उस परमात्मा नाल मनो जुड़े दे हैं, दिलों उस परमात्मा दी हर एक गल नूं, भावें वो सुख दी होए भावें दुख दी होए, हर एक गल नूं मनदे हैं। तो ऐसे कई गुरसिख हैं, तो उन्हां विचों एक है भाई भिखारी जी। तो वो गुजरात विच रहिंदे हैं, तो वो एक ऐसे गुरसिख गुरमुख हैं जिहड़े कि परमात्मा की रज़ा विच रहिंदे न। जिंदगी विच कई औंकड़ां आंदियां, कई बार सुख सानू परमात्मा दिंदा है, कई बार दुख भी दिंदा है, मगर उन्हां दोनां विच कदे डोलिया नहीं है। कदे भी भाई भिखारी जी जदों गुरु अर्जन महाराज जी उन्होंने समझाते कि भाई भिखारी जी जदों भी उन्होंने सुख भी मिले तां भी वो डोले नहीं हैं। उन्होंने नाम बाणी नूं नहीं छड्डिया, उन्होंने प्रभु की सिफत सलाह करनी नहीं छड्डी, ते ना जदों दुख आया तो उस प्रभु नूं लांबे दिते हैं। वो हमेशा स्थिर रहे, डोले नहीं हैं, हमेशा अडोल रहे। तो अगर आप जी ने उन्होंने दर्शन करने हैं, उन्होंने मिलाप करना है, तो आप जी गुजरात विखे जाओ, तो उन्हों का घर उत्थे ही है, तो तुसी उत्थे जाके उन्होंने मिलाप कर सकते हो। जिहड़े भाई गुरमुख जी सन, उन्होंने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी तो आग्ञा लीती तो गुजरात वास्ते रवाना हो गए। जदों रस्ते विच जा रहे सन तो उन्होंने मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि गुरु महाराज जी ने उन्होंने कितनी सिफत सलाह की है कि वो गुरु का पाना मिठा करके मनते हैं, तो गुरु की रज़ा विच रहिंदे ने। वो कैसे गुरमुख होणगे, वो किद्दां अपना कार-बार भी सब कुछ सांभ के ते गुरु दे नाल जुड़ किरत भी करते होणगे, ते गुरु की सिफत सलाह, उस अकाल पुरख की सिफत सलाह किद्दां करते होणगे। उन्हां दे मन विच अलग अलग वलवले उठ रहे सन। ते उस वेले जदों वो गुजरात पहुँचे, सफ़र करते करते इन्हां भावनावां दे नाल जदों वो गुजरात पहुँचे, तां लोकां तो पुछ के वो
ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਟੱਪ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਪੜ ਸੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਫਨ ਵੀ ਸੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਚਰਚਕਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਘਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗੇ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ, ਘਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਫਨ ਕਿਉਂ ਸੀਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੱਪੜ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਦੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਤ ਹੋਈ, ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜੰਝ ਚੜ੍ਹੀ। ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਡੋਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੰਝ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ, ਡੋਲਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਦੁੱਖਮਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਫਨ ਸੀ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਫਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਫੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਫੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਚਰਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸ਼ਾਮੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਭ ਸੀਂਦੇ ਪਏ ਸੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਮ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਂਗਾ ਜੋ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜੰਗਾ ਕਿਉਂ ਅੜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਹਰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛਿਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਟਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਾਂਭੇ ਨਾ ਦਈਏ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।